دوستان و همراهان گرامی، درود خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه. من فاطمه کاهانی هستم، مدرس بین المللی زبان انگلیسی و در ادامه کارمون بچه‌ها ریویو اند چک یونیت های 5 و 6 کتاب امریکن انگلیش فایل تو ویریش سوم رو با هم دیگه کار خواهیم کرد. اما در همین ابتدا بچه من یه توضیحی بدم. اینجا به جای ریویو نوشته ریوایز. ببینید من امروز از ورژن بریتیش این کتاب بچه استفاده کردم، چون دیدم کیفیت کتاب تا حدی بهتر هست نسبت به کتاب امریکن. تفاوت آنچنانی نداره، فقط یک سری جاها مثلا اسپلینگ ها شاید متفاوت باشه و توی بخش ریدینگ یه جاهایی مثلا یه واژه رو نذاشته یا یک حرف رو نذاشته. تفاوتش بسیار ناچیز هست. در نتیجه به خاطر کیفیت بهتر کتاب من تصمیم گرفتم که این ریویو اند چک رو با ورژن بریتیش بچه ضبط کنم و میبینید که به جای واژه ریویو نوشته ریوایز. اوکی، خب بریم سراغ پارت گرامر. Circle A, B or C. Number 1, she drives faster than her brother. یعنی A میشه بچه. Number 2 میگه که his new book isn't as good as his last one. یعنی C میشه. Number 3 میگه I'm less tired this week than I was last week. گزینه‌های دیگه بهش نمیخوره دیگه بچه. Okay. Number 4, Friday is the busiest day of the week for me. یعنی B درست هست. Number 5, it's the most dangerous road in the world. یعنی C میشه. Number 6, it's the hottest country I've ever been to. Number 7, my sister drinks too much coffee. Yes. Number 8, these jeans are too small. Do you have them one size bigger? Number 9, you haven't spent enough time on your homework. Yes. Number 10, they are playing really badly. They won't win the match. Number 11, my exam is today. Don't worry, you'll pass. Number 12, it's cold in here. I'll close the window. Number 13, they met for the first time when they were living. They were living in Madrid. Okay. Number 14, have you been to the USA? Yes, I went to New York last year. بچه چون اینجا last year داریم، خب ما simple past رو استفاده میکنیم. Number 15, she's on holiday. Is she working today? No, she's on holiday. Okay. بریم سراغ پارت vocabulary. Number 1. خب گفته که پارت A رو بخونم. Circle the correct verb or phrase. Number 1, 2/3 of adults wear glasses. Number 2, there are 550 students here. Number 3, can you lend me 50 euros? اینجا بچه مثلا تو کتاب امریکن اینجا به جای یورو فکر میکنم دالرز گذاشته، اگه اشتباه نکنم. آره تو کتاب امریکن دالرز گذاشته. Number 4, I'm leaving tonight and I'm coming back on Friday. Number 5, this is Ben. He's teaching me to play the piano. خب part B گفته که write the opposite verb. Buy میشه sell. Push بچه میشه pull. P-U-L-L. Number 3, remember میشه forget. Number 4, pass fail میتونیم بگیم. Number 5, find lose میتونیم بگیم oppositeش. خب بریم ببینیم پارت C از همون چی خواسته.
گفته که write words for the definitions. خب definition رو به ما داده، اون حرف اول یا 2 تا حرف رو به همونم داده و part of speechش هم بچه ها مشخص کرده و حالا ما بایستی بفهمیم که اون واژه چی هست. number 1 گفته که full of people or things. خب این میشه crowded بچه ها. number 2 opposite of dangerous. خب میشه safe. adjective هم هست safe. number 3 quiet for a place. خب میشه noisy yes. okay. number 4 هم گفته adjective داره هم now opposite north. خب south. number 5 a building where you can see all things. خب museum. number 6 the place where a king or queen live. خب palace. number 7 a place on the coast where ships stop. harbor. number 8 you have to in your body. خب این میشه bone بچه. number 9 the organ which sends blood around your body. heart. و number 10 گفته another word for illness disease. okay. خب بریم سراغ part D. complete the modifiers. number 1 توی ورژن کتاب یعنی امریکن بچه ها این number 1 یکم متفاوته ولی واژه همونه. very. گفته که how are you? very well thanks and you. number 2 I was in lucky I won 10,000 pounds. sorry incredibly دارم فکر میکنم که خدای این چرا اینجوری. I'm sorry really I'm sorry. number 3 she's a bit tired she needs to rest. باز کتاب امریکن تا جایی که بچه من یادمه ابتدای این رو گذاشته L که خب نشانگر واژه little هست ولی خب این کتاب بریتیشه بیت حرف B رو یعنی گذاشته. number 4 you're driving really fast slow down. یه خیلی داری fast میری تند میری سرعتتو کم کن. number 5 my bag is quite heavy because I have my laptop in it. باز این هم بچه تو کتاب امریکن تا جایی که من یادمه به جای QF گذاشته که اونجا واژهش fairly میشه بچه. اوکی اینم از این. خب پارت دی رو بچه من این جلسه عمدن انجام نمیدم خیلی آسونه میخوام که خودتون انجام بدین. برین سراغ دیکشنری چون ما stressed syllables رو خیلی کار کردیم. میخوام همین 5 تا واژه رو به عهده خودتون بذارم. حتما بچه چک کنید. اینم یه تمرین کوچولو برای شما و خوشحال میشم که توی کامنت ها ببینم پاسخاتونو. اوکی بریم سراغ پیج بعدی. Can you understand this text? گفته میتونید این متن رو بفهمید. این متن منظورشه بچه. خب الان میخونیم که ببینیم میتونیم بفهمیم یا خیر. پارت A بچه چی گفته؟ گفته که read the article once. گفته این آرتیکل رو بخونید یه بار. How did Mahalia Jackson help to inspire Martin Luther King's famous speech? میگه این خانم مهالیا جکسون چگونه کمک کرد که اینو چجوری ترجمه کنیم؟ بگیم الهام بخش اون سخنرانی معروف مارتین لوتر کینگ باشه. و در پارت B گفته که read the article again and number the events in the order they happened. و گفته که آرتیکل رو دوباره بخونید و این اتفاقات رو بر اساس اون ترتیبی که یعنی اتفاق افتاده شماره گذاری کنید. از A تا F 6 تا جمله داریم که خب ما بایستی به ترتیب از 1 تا 6 بذاریم به ترتیب چیزی که اتفاق افتاده. این هم عکس جناب مارتین لوتر کینگ و خانم مهالیا جکسون و عنوان این آرتیکل چیه بچه ها؟ The woman who inspired I have a dream. میگه زنی که الهام بخش این جمله بود. حالا کدوم جمله؟ I have a dream. رؤیایی دارم. اوکی. Mahalia Jackson was a musical legend who helped to bring gospel music from the church to large audiences.
She was Aretha Franklin's mentor, and in 1961 she was the first gospel singer to win a Grammy Award. خب از اون اولش حالا به صورت کلی بخوام بگم، این خانم ماهالیا جکسون یک اسطوره موسیقی بوده که به پیشرفت اون میتونیم بگیم گسترش اون موسیقی انجیل کمک کرده و منتور رو بچه بگیم چی؟ مثلا بگیم مربی اریتا فرانکلین بوده و در سال 1961 به عنوان اولین خواننده انجیل سینگر، حالا گاسپل سینگر، به عنوان اولین گاسپل سینگر، اون خواننده حالا متون انجیل به صورت یک موسیقی دیگه، اولین کسی بود که در این حوزه اون جایزه گرامی رو دریافت کرد. She was also an important member of the civil rights movement in the USA and she was a close friend of Martin Luther King. میگه همچنین یک عضو مهم جنبش civil rights، حقوق شهروندی، جنبش حقوق شهروندی بود در آمریکا و دوست نزدیک مارتین لوتر کینگ بوده. پاراگراف بعدی میگه Mahalia often went with King on civil rights demonstrations and marches, including into the most hostile parts of the South, and she sang at the events. میگه ماهالیا اغلب با کینگ، یعنی هم مارتین لوتر کینگ، به اون دمونستریشن، مثلا بگیم راهپیمایی، مثلا تظاهرات و راهپیمایی هایی که برای حقوق شهروندی بوده که حالا این راهپیمایی ها شامل اون بخش های مخالف جنوب آمریکا هم بوده. هاستل رو بچه میتونیم بگیم enemy I think، یعنی enemy فکر میکنم یک معادل خوب باشه براش. و میگه که در اون ایونت ها میخونده این خانم جکسون. درسته. As a presenter from National Public Radio said, her voice became the soundtrack of the civil rights movement. و میگه همونطور که یک گوینده از رادیوی ملی گفته، اون وایسش، صداش در واقع موسیقی شده برای جنبش حقوق شهروندی. On 28th August 1963, there was a famous march in Washington against racism. بچه قبل از اینکه اینو ترجمه کنم، توی ورژن امریکن اینو نوشته on August 28th. اینم حالا یه فرق کوچولو. خب میگه در 28 آگوست 1963 یک راهپیمایی در واشنگتن بوده علیه ریسیزم، یعنی نژاد پرستی. ماهالیا was with King. میگه این خانم ماهالیا به همراه کینگ بوده، مارتین لوتر کینگ، who was going to give a 5-minute speech، که قرار بود یک شخصی که قرار بود یک سخنرانی 5 دقیقه‌ای ارائه بده. Before the day itself، میگه قبل از اون روز، یعنی قبل از 28 آگوست، he and his advisors decided what he was going to say. میگه او، منظورش مارتین هست، و اون ادوایزرهاش تصمیم گرفتن که چه چیزی قرار هست گفته بشه در اون روز 28 آگوست. King began speaking to an audience of more than 250,000 people. میگه کینگ شروع کرد به سخنرانی برای یک مخاطبی بیش از 250,000 نفر. But towards the end، اما نزدیکای بگه آخره مثلا سخنرانیش که بود، he felt that his speech was not going well. احساس کرد که اون سخنرانیش دیگه خیلی خوب پیش نمیره. Suddenly Mahalia shouted. ناگهان ماهالیا فریاد زد Tell them about the dream, Martin. Tell them about the dream. به اونها در مورد رؤیا بگو، مارتین.
درباره رؤیا بگو. She knew about it because she was at the previous event in Detroit in June of that year where King talked about his dream for African Americans. میگه که اون میدونست، او منظورش خانم جکسون میدونست در مورد ایت به این دریمه فکر کنم بتونیم بگیم برمیگرده. Because she was at the previous event، چون که توی اون ایونت قبلی که در دیترویت بوده و در ماه ژوئن همون سال برگزار شده، این خانم جکسون هم حضور داشته که همونجا مارتین لوتر کینگ در مورد رؤیاش برای سیاه‌پوستان آمریکا یا آفریقایی های آمریکا صحبت کرده. It was in the words of King's advisor, Clarence Jones, one of the world's greatest gospel singers, shouting to one of the world's greatest preachers. دارم فکر میکنم اینو چجوری براتون ترجمه کنم. میگه که به کلام اون ادوایزر مارتین که حالا ادوایزر کی بوده؟ کلرنس جونز. این قسمتی که تو کد گذاشته بچه ها در واقع اون سخنیه که کلرنس جونز در واقع گفته. میگه که one of the world's greatest gospel singers shouting to one of the world's greatest preachers. میگه یکی از بزرگترین خوانندگان انجیل shouting فریاد میزند به یکی از preachers رو بگیم چی بگیم معادلشو خطیبان، یکی از بزرگترین خطیبان جهان مثلا. منظورش اینه که بچه در اون لحظه ای که خانم جکسون فریاد زده که tell them about the dream، به توصیف این آقای کلرنس جونز یکی از در واقع چقدر پیچیده شد بچه، لحظه ای بوده که یکی از بزرگترین خوانندگان انجیل فریاد میزنه به یکی از بزرگترین خطیبان دنیا. امیدوارم واضح گفته باشم، خیلی تلاش کردم واضح بگم. King looked at Mahalia. کینگ به ماهالیا نگاه کرد. Then he threw away his written speech. و سپس اون متن سخنرانیشو که نوشته بود انداخت کنار. And looked at the audience. و به اون جمعیت، به اون مخاطبین نگاه کرد. و خب شروع کرد. بچه این قسمتی که می‌بینید باز توی کوتیشن گذاشته کلام مارتینه. I have a dream. من یک رؤیایی دارم. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. یه رؤیایی دارم که 4 فرزند کوچکم روزگاری در این کشور بتونن زندگی خواهند کرد بدون اینکه قضاوت بشن با رنگ پوستشون و در عوض با اون شخصیتشون قضاوت بشن. And so he continued and he gave one of the best loved speeches in American history. و میگه همطور ادامه داده و یکی از بهترین سخنرانی ها رو در تاریخ آمریکا در واقع ارائه داده. اوکی، بریم ببینیم که خب این پارت A که گفته How did Mahalia Jackson help to inspire Martin Luther King's famous speech، میگیم که میتونیم بگیم همون she shouted and she asked Martin Luther King to talk about the dream. و پارت بی بچه به ترتیبی که بخوایم بگیم بذارید من یه سریع نگاه بکنم. Mahalia was King to talk about his dream. Mahalia heard King's speech in Detroit. Not use it. اوکی، خب میتونیم
بگیم که کینگ اندیزاید باشه. خب اگه بخوایم از نمبر 1 به ترتیب تاریخیش بچه شروع کنیم، ای میشه نمبر 1 بچه. planned Washington speech can decide not to use و دومیش بچه میشه A. اوکی. بعدیش میشه نه B نمیتونه باشه اینجا. اوکی. C بچه فکر میکنم کینگ استارد اسپیچ واشنگتن. آره yes. خب پس به ترتیب این شد بچه. E شد نمبر 1، بعد شد A، بعدش هم شد C. بعدش دریم سخنرانیش در واشنگتن که شروع کرد. دی که خب نمیتونه باشه. دی بچه نمبر 6 میشه، آخریه. King finished his most famous speech. حالا این وسط یه 4 و 5 میمونه. خب بین F و B باید انتخاب کنیم. 4 رو بچه F در نظر بگیریم. محالی told King to talk. Yes. محالی told King to talk about his dream. اینو بگیم 4. و B هم King decided not to use his notes for the speech. اینم بشه 5. 6 هم که خب میشه D دیگه. اوکی. اینم از این یک آرتیکل بسیار عالی بود بچه ها به نظر من. بریم حالا پارت آخر review and check. گفته که watch or listen and answer the questions. من چند لحظه بچه سکوت میکنم، شما فقط این قسمت رو از نمبر 1 تا نمبر 5 یک نگاه بندازید ببینید که بایستی به چه پرسش هایی پاسخ بدین و به چه چیزی در لیسنینگ توجه کنید. اوکی؟ خب دیگه بریم 6.21. بذاریم ببینم ترک و اوکی درست. Yes. 6.21. 1. Do you have more free time than 3 years ago? I actually definitely do have more free time than I did a couple of years ago. So I actually just graduated from college. This is my first year working full-time. So working 9 to 5 frees up your evenings, so definitely more free time than before. 2. What's the most beautiful city you've ever been to? That's such a good question. I think probably Athens. Why? It's absolutely gorgeous. The Acropolis, the Parthenon, the sights are beautiful. Yeah, it's the best place to go. 3. What do you drink in a typical day? In a typical day, I usually just drink a lot of coffee and water, sometimes juice. Is there anything you drink too much of? I probably drink too much coffee. Is there anything you don't drink enough of? I don't drink enough water most days, but I'm trying to get better. 4. Are you an optimist or a pessimist? I am a realist. More pessimistic than optimistic. 5. Do you often dream about the same thing? Yes, I do. I had a really, really awful teacher at high school for history, and she was always really mean. And when I finished high school, I always dreamed that she would say, you will never pass your A-levels. And now I always dream of the same teacher from high school telling me you will never finish your degree. So that's kind of weird. Yeah. اوکی خب بریم سراغ نمبر 1.
Kathleen has more free time than 3 years ago. خب سی که نمیتونه باشه بچه ها، چون گفتش یک شغل 9 to 5 داره. has started college هم نمیتونه درست باشه، پس the only option میمونه B دیگه بچه. only works during the day، در نتیجه میتونه تایم فری بیشتری داشته باشه. number 2 Susie likes Athens because of monuments بچه. number 3 Anna is trying to drink. گفت دارم تلاش میکنم بهتر بشم برای نوشیدن آب، در نتیجه میگیم more water. number 4 Laura describes herself as، گفت من ریالیستم در واقع، ولی خب C نمیتونه باشه چون بعدش گفت pessimist، پس B is the best option. و number 5 Paula often dreams about the teacher that A بچه is the true answer. باز بچه تو کتاب امریکن تا جایی که من یادمه این به جای A levels فکر میکنم گذاشته بود exams I think. اوکی اینم از این قسمت هم بچه خودتون یه نگاه بندازید ببینید که پس از اتمام دروس یعنی یونیت های 5 و 6 آیا قادر هستید این مثلا compare two members of your family using adjectives and adverbs، میتونید این گرامر رو به صورت درست استفاده کنید. اگر yes خب تیک میزنید برای خودتون، با خودتون صادق باشین بچه، اون صداقت بیرحمانه رو اینجا به کار ببرید. اوکی اینم از ریویو اند چک که البته امروز به خاطر بریتیش ورژن ریوایز اند چک بود. اوکی اینم از این بچه ها، تا جلسه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. Have a great time and see you soon.